हरि ओम जय जगन्नाथ। मनमाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिर आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा सबुज जुगर काव्य चेतना आलोचना चक्र आसर उपस्थित थिबा समस्त कवि कवयित्री साधु संत ज्ञानी गुणी विद्वान मानकु मोर सारस्वत प्रणाम स्वागतम अभिनंदन जनाब। जहाँ प्रत्येक मासरे आमर जो आसर होउछि से आसर प्रथम आमर कविता आसर होता है। ए कविता आसर कवि कवयित्री मानकु स्वागतम। प्रथमे मु आमर प्रभात चंद्र मंगराज को अनुरोध करुच्ची से गोटे कविता गान करंतु। आ मंच को निमंत्रण करुच्ची ब्रजबंधु नायक महोदय एवं पद्मलोचन साहू महोदय को मंचासीन होई सेमानकर कविता संयोजन रे सहायता करंतु। आसन जय जगन्नाथ। ए शुभ मुहूर्त में आमर सत्य तरफ मु आपण मान को जगन्नाथ गोटे भजन शुणाऊँ। आशा करे आपन को भल लगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। भागवत स्वर तुम्हें परात्पर पुराण प्रसिद्ध सर्वोत्तम। तुम्हें राम तुम्हें श्याम तुम्हें नारायण। तुम्हें गीता भागवत तुम्हें पारायण। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। निजे ही निजर श्रेष्ठ महाप्रभु निजे ही निज तुलना। अवर्णनीय हे अनंत सीन के कर पारे तुलना। तुम्हें निराकार तुम्हें अनाकार कोटि काम जिनी अनुपम। तुम्हें राम तुम्हें श्याम तुम्हें नारायण। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। तुम्हें माता तुम्हें पिता महाप्रभु तुम्हें बंधु तुम्हें सखा। शपथ ब्रह्मांड करता बोलाओ करुअछ सृष्टि रक्षा। तुम्भे दीना बंधु तुम्भे कृपा सिंधु तुम्भे भगतर प्रियतम। तुम्हें राम तुम्हें श्याम तुम्हें नारायण। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म युगे युगे सत्य सनातन। जय जगन्नाथ। धन्यवाद धन्यवाद मंगराज भाई। जगन्नाथ को स्मरण करवा आज यही अवसर रे आमरी सत्य विकास परिषद बड़तोटार आज यही जो
ଆମର ମାସିକ ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର କବିତା ପାଠଚକ୍ର। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସବୁଜ କାବ୍ୟ ଚେତନା, ସବୁଜ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଚେତନା। ସେହି କାବ୍ୟ କବିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେହି ସବୁଜ ଯୁଗର କବି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବି। জীবন পাত্র ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবি কি আউ জীবন প্রিয়তম হরিছ মো ভরম জীবন প্রিয়তম ভরিছ মো ভরম তরণী মোর তব সাগরে বহি যাও জীবন পাত্র ভরিছ কেতে মতে নদেল বলি কিছু কহিবি আউ নদেল বলি কিছু কহিবি আউ কুলর জন প্রাণী কেতে নয়ন পলকরে লুচাও জানি জানি বুথান অভিমানী হৃদে ধরই টানি মরত প্রবাসী নরাণী আনে দাও মরত প্রবাসী নজানি আনে দাও জীবন পাত্র ভরিছ কেতে মতে নদেল বলি কিছু কহিবি কি আউ নদেল বলি কিছু কহিবি আউ নদেল বলি কিছু কহিবি আউ। মোর কবিতার শীর্ষক সেই কাব্য চেতনা উপরে সবুজ যুগর কবি হে তুমে সবুজ যুগর কবি হে তুমে জনমি থিল কি এ ধরা ধামে সাহিত্যে আনিল সবুজ যুগ কাব্য কবিতার ছুটিলা রাগ প্রেম প্রণয়র ভাষা ও তৃষা ভরিল সঙ্গীতে অদম তৃষা যেদিন দেল সে গীত গাই সে গীতে মোর হৃদয় নাহি চির যৌবন তুম কবিতা নাহি জরা নাহি মৃত্যুর চিন্তা তারুণ্যের হস ফুটাই অল সবুজ স্বপ্নে চেতাই দেল যুগ বীণা নামে পত্রিকা কল তাপরে ননসেন্স ক্লব গঢ়িল নিজ নামাক্ষরে গঢ়ি অবকাশ নিজ নামাক্ষরে গঢ়ি অবকাশ বিপ্লবর স্বর করিল প্রকাশ সবুজকু রখি আখি আগরে আবেগ ভাষা ভরিল তারে বিছন্দ চরণଙ୍କ ব্যঙ্গ কবিতারে সবুজ পরীর সবুজ সপ্তরে অন্নদা কালিন্দী বৈকুণ্ঠ শরত অন্নদা কালিন্দী বৈকুণ্ঠ শরত সহযোগী ଥିଲେ হরি মহাপাত্র কবিতা ফুটাই তারুণ্য সুরে সেপাই আজ এমাটি ঝুরে পদ্মভূষণ উপাধি পাইল কেন্দ্র একাডেমি ফেলোশিপ পাইল। এই অবসরের এই যে চারি কবি তাঙ্করি নামাক্ষরে অবকাশ জস্ট সংক্ষিপ্ত ভাষায় মু কই দউছি। और अन्नदा शंकर राय बंगलार कवि अन्नदा शंकर संपादक थिल अवकाशर उत्कल साहित्य सहकार लेखा मान प्रकाशित तुमर सबुज हरित आलोक कुमार सबुज
কবি সবু সবুজ হরিত আলোক কুমার সবিতা বিদায় কমলা বিলাসীর সবুজ কবিতা প্রকাশ কল ওড়িয়া জাতির গর্ব রখিল কেতে গল্প কবিতা উপন্যাস বঙ্গলা সাহিত্যর কল বিকাশ ইতিহাস পক্ষে রখিল যশ ওড়িয়া সবুজ ভাষা প্রকাশ বরে বৈকুণ্ঠনাথ হে সবুজ কবি ওড়িয়া সাহিত্যে উদয় রবি আদ্য যৌবন কবিতা লেখিল প্রেম প্রণয় তুমরি আদর্শে রোমান্টিক চেতনার হেলা উদয় যৌবন পূজা পৌষ পবন প্রণয়ের স্বপ্ন প্রীতি আবাহন কাব্য সঞ্চয়ন উত্তরায়ণ বুদ্ধ বন্দন রহা নির্ভণ নাটক রচিল মুক্তি পথে ওড়িয়া সাহিত্যকু উজ্জ্বল কল সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপ পুরস্কার পাইল করে কালিঞ্চরণ কালিন্দী চরণ হে তরুণ কবি রচিল মଣିষ হৃদয় ছবি যৌবন স্বপ্নকু আধার করি কবিতা স্বপ্নরে দেলত ভরি সবুজ যুগর সবুজ কথা কবিতারে ভরি বিপ্লব গাথা জীবন ধর্মীয় পরায়ণ ভাব আত্মনিবেদনর সে প্রচ্ছন্ন ভাব মাটির মଣିষ লুহার মଣିষ ও আজির মଣିষ কথা উপন্যাস মধ্যে চেতাই দেল মুক্তাগড়র ক্ষুদা ও অবরচিতা গল্পরে লেখিল মাংসর বিলাপ বিজয় উৎসব লোকপ্রিয় গল্প নাটকে রচিল প্রিয়দর্শী ও পদ্মিনী কল্পনা বিলাসর ভাব উন্মাদিনী পদ্মভূষণ ও ফেলোশিপ একাডেমি ওড়িয়া জাতির ওড়িয়া মাটির মাকে স্মরণী লাস্ট হেলে শরৎচন্দ্র মুখার্জী শরৎচন্দ্র হে সবুজ কবি সবুজ ধারার আদর্শ ছবি সবুজ কবিতা সংকলন ও পঞ্চপুষ্প রচিল বারোয়েরি বঙ্গলা ভাষ বাসন্তী উপন্যাসর আত্মপ্রকাশ ওড়িয়া ভাষারে কল প্রকাশ উৎকল সাহিত্যর এই উজ্জ্বল রবি ইতিহাস তুম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস তুম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হলা অবকাশরে লিপিবদ্ধ হলা অবকাশরে লিপিবদ্ধ হলা অবকাশরে জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ সে কাল ଆଉ ଏ କାଳ ସେ କାଳ ଥିଲା କ'ଣ ଏ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ ଘର କରଣାରେ ସେ କାଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘର କରଣାରେ ଏ କାଳ ସେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ସେ କାଳ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଳ ଏ କାଳର କବିତା ପାଠ କରିବେ ଆମର ଗାୟକ ସାରସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର জয় জগন্নাথ কবিতা সেকাল ও একাল একাଳରେ ରହି ସେକାଳ କଥାକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତଇ ଦେବେ ଦୁଇ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ତଫାତ କହିପାରିବ କି କେବେ ସେକାଳର ମଦରଙ୍ଗା କନିଶିରି ଏକାଳେ ମିଳଇ ନାହିଁ ମୁଠି ପିତା ଶାଗ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆବର ସଜନା ଛୁଇଁ ସେକାଳର କାଉ କା କା ରାବ ସେକାଳର କାଉ କା କା ରାବ ଏବେ ତ ନ ଯାଏ ଶୁଣା ସେକାଳ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଆଜି ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେକାଳର ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଢୁଥିଲେ ତ ମଣିଷ କବି ନାଟ୍ୟକାର ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଅଶେଷ ଆଜି କେଣେଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସନ ପୁଣି ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳତା ଶାସିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନ ମିଳଇ ସ୍ନେହ ମାନବିକତା ବାପା ବୋଉ ଡାକ କେଣେ ଲୁଚି ଯାଏ ଡ୍ୟାଡ ମମକୁ ନେଇ ବାପା ବୋଉ ଡାକ କେଣେ ଲୁଚି ଯାଏ ଡ୍ୟାଡ ମମକୁ ଥୋଇ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିରେ ପିଉସା ମଉସା ଦାଦା ଖୁଡି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାନସିଂହଙ୍କର ହୋଇକି ଓ ଶୁଣ ତୁମେ ତୁମେ ଯାଏ ହଜି ହାଲୋ ହାୟ ମାଇ ଡିଅର କହନ୍ତି ଆଖି ହୋଇଯାଏ ବୁଝି ଘରେ ଘରେ ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ପଡୁଥା ବସି ମେସେଜ ଘରେ ଘରେ ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ପଡୁଥା ବସି ମେସେଜ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସିନା ଆଉ କଲମ କାଗଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାରୀ
ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାରୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଓଢ଼ଣା ସଶକ୍ତ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତି ବାଟବଣା। ସେକାଳର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଆଉ କି ଅଛି ଆଜି ଏ ଖାଦ୍ୟରେ? ସେକାଳର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଆଉ କି ଅଛି ଆଜି ଏ ଖାଦ୍ୟରେ? କାମ ବନ୍ଦ କରି ସିରିଏଲ ଦେଖ ଘର ଟିଭି ପରଦାରେ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପାଲା ପରମ୍ପରା, ପାଲା କଥା ଟିକେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପାଲା ପରମ୍ପରା କ୍ରମଶଃ ଯାଉଛି ହଜି। କାଳ୍ପନିକ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ମଜି। ପୁରାଣ କାହାଣୀ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଯେ, ପୁରାଣ କାହାଣୀ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଯେ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅପସରି ଗଲେ ପାଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ହେବ ସିନା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ମାତ୍ର ବିବେକ ବିଚାର ବଳେ। କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାହାକୁ ଆଦରିବା ଚିନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳେ। ସେକାଳ ମହତ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ କରିବା କର୍ମ ମହତ। ସେକାଳ ମହତ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ କରିବା କର୍ମ ମହତ। ଏକାଳର କଥା ଚେତନାରେ ପାଳ। ଏହା ହିଁ ଆମରି ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଆମରି ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଆମରି ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆଗମନ, ଧରଣୀ ରାଣୀ ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲସିତ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ଷା କବିତା ଆଣିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ବାବୁ। ବର୍ଷା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ବର୍ଷା। ଶୁଣିବ ଯଦି ଶୁଣ ଗୋ ରାଣୀ, ସେ ନୁହେଁ ମୋର ମରମ ବାଣୀ। ଶୁଣିବ ଯଦି ଶୁଣ ରାଣୀ, ସେ ନୁହେଁ ମୋର ମରମ ବାଣୀ। ସେ ନୁହେଁ ମନ କଥା ଗୋ, ଯେ ଗୀତ ଦେଲି ସେଦିନ ଗାଇ। ସେ ଗୀତେ ମୋର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେ ଗୀତେ ବ୍ୟଥା ଗୋ, ନାହିଁ ସେ ଗୀତେ ବ୍ୟଥା ଗୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଆସରରେ ମୋର କବିତା ଆସ ବର୍ଷା। ଆସ ଏଇ ବର୍ଷା ଧରାକୁ, ଫେରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଘୋରାକୁ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ କେକି ନାଚେ ମେଲି ଡେଣାକୁ। ମୁଣ୍ଡୁକ ଡାକରେ ବରଷା, ସବୁଜ ବନାନୀ ସରସା। ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଡାକେ ପବନେ, ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଗର୍ଜେ ପବନେ। ଚପଲା ଚମକ ଗଗନେ। ବରଷା ଅମୃତ ନୟନ, ଧରାରେ ବସଇ ବାସଇ ଚନ୍ଦନ। ପଟୁମାଟି ଜମି ଉର୍ବର, ଫସଲରେ ଭରେ ଅମାର। ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ଧରଣୀ, ଭରା ନଈ ଗୀତି କାହାଣୀ। ନଦୀ ବନ୍ଧେ ପାଣି ସବଳ, ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ। ସଂସାର ହିତରେ ବରଷା, ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଭରସା। ଶସ୍ୟ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଏସନ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଖୁସି ଜୀବନ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆସରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନ ଓଷାରେ। କିଆ କେତେ ଗିର ସମ୍ଭାର, ସୁଗନ୍ଧ ମାଳତୀ ମନ୍ଦାର। ଶ୍ରାବଣ ଚାହାଣୀ ଧରାକୁ, ପାଣି ଭାର ନେଇ ଭୋଳାକୁ। ଶିବ ଶିରେ ଢାଳି ଭକ୍ତିରେ, ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ। ବର୍ଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର। ଜଳ ଗହନ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଜମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଶ୍ୱ। ଏଇ ଚାରିଟି କବିତା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ସବୁଜ ଯୁଗର କାବ୍ୟ କବିତା। ଚେତନା। ଚେତନା ଆସୁ, ଚେତନା ଆସୁ, ସବୁଜ ଯୁଗର ଚେତନା ଆସୁ। କଲମ କାଳିରେ ନୁହେଁ, ଗଛ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଉ ପ୍ରେରଣା। ଗଛ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉ ପ୍ରେରଣା। କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ତଳେ ଶ୍ୱାସ ଅଟକୁଛି, ପିଲାମାନେ ମାଟି ଭୁଲିଗଲେ। ନଦୀ କାନ୍ଦୁଛି, ବନ କାଟୁଛି, ପବନରେ ବିଷ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ମରିନି ଏବେ ବି। ଗୋଟିଏ ବିହନ ଭିତରେ ବନ ଶୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହାତ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସବୁଜ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଚେତନା। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା, ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଚା। ପ୍ରତି ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପାଖେ ନିମ ଛାଇ, ପ୍ରତି ଛାତରେ ସୌର ଆଲୋକ। ଚେତନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ ଶାଳପତ୍ର, ରାସାୟନିକ ନୁହେଁ ଗୋବର ସାର।
ବୋରୱେଲ ନୁହେଁ ପୋଖରୀ ଖେଳ ଖୋଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବୁକୁରେ ଧର। ଆମରି ସତ୍ୟର ଏ ଚେତନା ଇତିହାସ କହୁ ବୃକ୍ଷର ତ୍ୟାଗ, ସଂସ୍କୃତି କହୁ ବଟବୃକ୍ଷ ପୂଜା, ବିଜ୍ଞାନ କହୁ ଅକ୍ସିଜେନ ରୋଗ, ଦିବ୍ୟ ମାତା କହନ୍ତି କାନେ କାନେ ବସୁତା ମୋ ଦେହ ତୁମେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ତେଣୁ ଉଠ ଗଛ ଲଗା ଗୀତ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କବିତା ପାଠ ପରେ ଟିକେ ତାଳି ମାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୂୟା ସାହୁ। ସେହି ସବୁଜ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଚେତନା ଉପଲକ୍ଷେ କବି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋପନ କରି କି ହେବ ପ୍ରିୟା, ନୁହେଁ ମୁଁ ଝଡ଼ ନୁହେଁ ମୁଁ ନିଆଁ, ନୁହେଁ ମୁଁ ସମ ସାନ ଗୋ, ଅଳସ ଆସେ ଅଦମ ତୃଷା, ସେ ସିନା ମୋର ଛଦମ ଭୂଷା, ମତୃଷା ଭୂଷା ଆନଗ, ମତୃଷା ଭୂଷା ଆନଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କୋଟି କବୀରନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଏ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସଭାସଦ ଉପସ୍ଥିତ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା। ମୋ ମନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଏଇ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଥିଲା। हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, तोर रथ जातरा देखिबा पाई, मन हुए मोर हाई पाई, तोर रथ जातरा देखिबा पाई, मन हुए मोर हाई पाई, हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, तो नंदी घोषरे चढ़िबा पाई, मन छटपट होछि काहे, तो नंदी घोषरे चढ़िबा पाई, मन छटपट होछि काहे, जगा बलिया दुहे आसिबे धाई, पतित जनक उद्धार पाई, हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, सुभद्रा माँ को सांगरे नहीं, बड़ दांड को तुम्हें आसोलाई, सुभद्रा माँ को सांगरे नहीं, बड़ दांड को तुम्हें आसोलाई, भाई भौणीर स्नेह डरी, समाज को तुम्हें दियो देखाई, हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, नंदी घोषे विजे जगा कालिया, ताल ध्वजे विजे भाई बलिया, नंदी घोषे विजे जगा कालिया, ताल ध्वजे विजे भाई बलिया, देवदलने विजे सुभद्रा माँ, तिनी ठाकुर जगत को चाहिता, देवदलने विजे सुभद्रा माँ, तिनी ठाकुर जगत को चाहिता, हे जगा तू केड़े छलिया, डाकिबाकु मन तोर होनी किया, बाबर ठाकुर भाव विनोदिया, अभाव को दूर भाव को निकट, बाबर ठाकुर भाव विनोदिया, अभाव को दूर भाव को निकट, तो दर्शने कोटि जन्म पुण्य मिली थाए भक्त को जान, हे जगा तू
କେଡ଼େ ଛଳିଆ ଡାକିବାକୁ ମନ ତୋର ହଉନି କିଆଁ ଡାକିବାକୁ ମନ ତୋର ହଉନି କିଆଁ। ধন্যবাদ কবি। পরবর্তী কবিতার শীর্ষক পরমার্থর মার্গ, কবি পদ্মনাথ পাଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ। ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରମାର୍ଥର ମାର୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କବି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ସେହି ସୁଜନ ସ୍ୱପ୍ନରୁ। ଚାଲ ସେ ଲୋକେ ଯିବା ଗୋ ପ୍ରିଏ, ଏମରୁ ମରୁ ସହିବ କିଏ, ମରିଚିମୟ ଭବ ଏ ନରମୀ ନୀଳ ସେ ଅମରାରେ, ନିତ୍ୟ ନବ ସୁଖା ବି ସାରେ, ଜାପିବା ଦିନ ଉଭୟେ, ଚାଲ ଗୋ ଲୋକେ ଯିବା ଗୋ ପ୍ରିଏ, ଏମର ମରୁ ସହିବ କିଏ, ମରିଚି ଭବ ଭୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ, ମାନବ ଜୀବନ ହୋଇବ ସଫଳ ସତ୍କର୍ମ ସାଧନେ ରତ। ଜୀବନ ଅମୃତମୟ ପୁରୁଷାର୍ଥେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଲଭ, ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ସଦା ଯଶ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ। କୁବିଚାର ମଳ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ମନ ଜ୍ୟୋତି ଧୂମାୟିତ, କୁବିଚାର ମଳ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ମନ ଜ୍ୟୋତି ଧୂମାୟିତ, ମନର ଘୋଡ଼ାକୁ ଲଗାମ ନଦେଲେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ। ହୃଦୟ ସୁଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ହୃଦୟ ସୁଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତ, ସାତ୍ବିକ ବିଚାର କରିଲେ ଜାଗ୍ରତ, ବିକାଶ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ। କଠୋର ଭର୍ତ୍ସନା ପୂର୍ବକ ମନରୁ କୁବୃତ୍ତି ଭାବନା ତ୍ୟଜ, କଠୋର ଭର୍ତ୍ସନା ପୂର୍ବକ ମନରୁ କୁବୃତ୍ତି ଭାବନା ତ୍ୟଜ, ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆତ୍ମବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଜ। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଚାରେ, ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଚାରେ ହୋଇବା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କରିଲେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସିଦ୍ଧ। ପରମାର୍ଥର ମାର୍ଗ ପରୋପକାର ଦିନ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ସେବା, ପରମାର୍ଥର ମାର୍ଗ ପରୋପକାର ଦିନ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ସେବା, ଦୟା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମା, ପ୍ରେମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା, ପ୍ରେମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ধন্যবাদ কবি। পরবর্তী কবিতার শীর্ষক হে মাধব এবে অনসর ঘর জীব, হে মাধব এবে অনসর ঘর জীব, কবি প্রভাস মঙ্গরাজ। আস বৈকুণ্ঠনাথ পଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିବା ଟିକେ ପରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମୁଗ ଆସିଅଛି ନବ ଯୌବନ, ମୁଗ ଆସିଅଛି ନବ ଯୌବନ, ନବ ଯୌବନ, ମୁଗ ମଧୁ ସହଚର ଆସିଛି ଭାସି, ଭରି ଅଛି କରେ କୁସୁମ ରାଶି। ମୁଗ ମଧୁ ସହଚର ଆସିଛି ଭାସି, ଭରି ଅଛି କରେ କୁସୁମ ରାଶି। ମୁଗ ମଧୁକୁଲେ ନୀତି ରସଇ, ସ୍ୱପ୍ନେ ଭାସଇ ସ୍ୱପ୍ନେ ଲସଇ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରେ ଚୁମ୍ବନ, ମୁझे ନବ ଯୌବନ, ମୁझे ଆସିଅଛି ନବ ଯୌବନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଣସର ଘରକୁ ନେଇକରି ମୋର ଗୋଟେ କବିତା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ହେ ମାଧବ ଏବେ ଅଣସର ଘର ଯିବ। ମାସ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଭଉଁରୀ ଖେଳିଲ, ଦେହେ ଚନ୍ଦନ ମାଖିଲ, 108 ଗରା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲ। ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳାକୁ ଆବରି ଜୋର ପୀଡ଼ାକୁ ସହିବ, ହେ ମାଧବ ଏବେ ଅଣସର ଘର ଯିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆଢୁଆଳେ ରହି ପଟ ଦିଏ ଦେଖାଦେବ, ଏକ ପକ୍ଷ ଯାଏ 10 ମୂଳ ବଟି ପାଚନ ପାଣି ପିଇବ। ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଖାଉଥିବ କ୍ଷୀରି, ପାଟି ସ୍ୱାଦ କରିବ, ହେ ମାଧବ ଏବେ ଅଣସର ଘର ଯିବ। ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ଘଷି ମାଜି ହୋଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରେ ଥିବ, ଭିତରେ ଭିତରେ 15 ଦିନରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହୋଇବ। ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁକି ନବ ଯୌବନ ଲଭିବ, ହେ ମାଧବ
ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଯେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ କେବେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହେବ। ମାଉସୀ ମାର ପୋଡ଼ପିଠା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବ। ଇନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଖାଇକି ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେବ। ହେ ମାଧବ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରଭାସ ଦୋଷ ମୋର ନ ଧରିବ। ହେ ମାଧବ ଦୋଷ ମୋର ନ ଧରିବ। ହେ ମାଧବ ଦୋଷ ମୋର ନ ଧରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଆକର୍ଷଣ ସେହି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁଜ କାବ୍ୟ ଚେତନା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଅଭିସାର ସ୍ମୃତିର ଗୋଟିଏ ପଦ। ସେ ତ ଆସିଥିଲା ଦିନେ ଏସନ ନୀରବ ରାତିରେ, ସେ ତ ଆସିଥିଲା ଦିନେ ଏସନ ନୀରବ ରାତିରେ, ମୋର ତରୁଣ ମନଟି ଅଧୀରେ ଉଠିଲା ମାତିରେ। ଆସିଲା ଯେସନେ ନିଶାର ସପନ, ଆସିଲା ଯେସନେ ନିଶାର ସପନ, ଲୋତକ ପୂରିତ କଜ୍ଜଳ ନୟନ, ସେବା ମଳିନ ମଳୟ କୁସୁମ ବେଦନା ବହି ଆଣିଥିଲା ଛାତିରେ। ଆସିଥିଲା ଦିନେ ଗଭୀର ନୀରବ ରାତିରେ, ଆସିଥିଲା ଦିନେ ଗଭୀର ନୀରବ ରାତିରେ। ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପିଲାଦିନ ଠାରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ କବିତା ଆଡ଼କୁ ଢଳାଇଲେ ମନ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି କବିତା ପ୍ରେରଣା କଲେ ଅର୍ଜନ। ପୁରୀ ସୁଦୂରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହସ ଖୁସି ମଉଜେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶତକ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେବା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ କଥା ମନକୁ ତାଙ୍କର ଛୁଇଁଲା ସର୍ବଥା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କବିତା ପ୍ରଭାବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତା। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ସହଯୋଗେ ଏହି ସହପାଠୀଙ୍କର ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କଲେ ସେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅବକାଶର ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଆଜିର ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ଶୁଣାଇବି ଏବେ ଶୁଣ ଅବଶ୍ୟ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଓ ସାଗରିକା ଚାଷୀ ଫଳ, ମୋ କଥା ବି ସରି ନାହିଁ ମୋ ମାଉଁସର। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପଢ଼ିଲେ ହୋଇବ ନାହିଁ ପାଶର। ନାଟକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସୌମ୍ୟା, ପଦ୍ମିନୀ ସୁଦୂର ସଂକେତ ମହିମା। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ଉପମା, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ଉପମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବା ସୁଲିଆ ଦାସ। ସୁଲିଆ ଦାସ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ବତ୍ସର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବତ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା କାଳିଆ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ସୁଲିଆ ଦାସ। ଜଗା କାଳିଆ ରେ ଜଗା କାଳିଆ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ କେହି ତୋ ଭଳିଆ। ତୋ ଆଖି ସୁନ୍ଦର, ତୋ ଓଠ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଉ ନୂଆ ଭଳିଆ। ଜଗା କାଳିଆ ରେ ଜଗା କାଳିଆ, ତୋ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। 22 ପାହାଚେ ତୋଳି ଗଲେ ଥରେ, ପାପ ଯେତେ ଧୋଇ ଯାଏ। ତୋ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ତୋ ନେତ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ପଥ ସୁନ୍ଦର, ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଉ ନୂଆ ଭଳିଆ। ଜଗା କାଳିଆ ରେ ଜଗା କାଳିଆ, ତୋ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନୀଳ ଚକ୍ରବାନା, ଆଖି ଦେଖି ଲାଖି ଯାଏ ରେ। ତୋ ରଥ ଯାତ୍ରାଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଏଇ ଜଗତେ। ତୋ ରଥ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ଦାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ମାଉସୀ ଘର ଲାଗେ ମଧୁର, ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଉ ନୂଆ ଭଳିଆ ନୂଆ ଭଳିଆ।
तो भड़ान भारी सुआदिया ता सरी किछि नाही रे तो टंक तोराणी मन लिए किणी पीछी जे जानी सिए तो भक्त सुंदर ता भक्ति सुंदर तो नाम सुंदर तू करुणा कर सबु बेले लागू थाउ नुआ भलिया जगा कालिया रे जगा कालिया ब्रह्मांड रे नाही केही तो भलिया तो आखि सुंदर तो ओठ सुंदर तो मुह सुंदर तो रूप सुंदर सबु बेले लागू थाउ नुआ भलिया नुआ भलिया नुआ भलिया नुआ धन्यवाद भाई आपरे आसीबे सारंगधर बेहरा सारंगधर बेहरा भाई आसंतु सी रचना करछंती चाषी उपरे बर्तमान चाष काम चली भारत माने ओडिसा रे चाष को आखि रखी रज संक्रांति पर कविताटी एक वास्तव चरित्र पर आधारित जे कि हड़हड़ा धरी चाष करुची जे कि हड़हड़ा धरी चाष करुची चाषीर अंतर वेदना से जानी चाषीर जीवनटा बड़ दुर्विस्मय खरा वर्षा काकर को तार नथाए भय खरा वर्षा काकर को तार नथाए भय प्रभात दांत काटी गुड़ा को कानरे माकी सहल जाए खेते हाथे कोदाल रखी माटी कादुअरे से हुए घांटी चकटी माटी कादुअरे से हुए घांटी चकटी घर को फेरे पेटेरे बजाई घंटी गेली बो तार सकल पाइटी सारी गेली बो तार सकल पाइटी सारी अनाई रही थाए कांत आसीबे फेरी पखाला भात सांग को सारूर घांट पखाला भात सांग को सारूर घांट परसी दब गेली बो कांतर पेट कालिया कसरा को मोहि दे तोराणी कालिया कसरा को मोहि दे तोराणी सळ जीवी मु बेଳ उथुर हेलाणी सळकी धरे खंटी नंगल चाष करे मन फुलणिया गीत गाए आनंदरे सळकी धरे खंटी नंगल चाष करे मन फुलणिया गीत गाए आनंदरे सबुज क्षेत्र धानर ढेउ लहरी सुना फसल रे बहुची की तरंग बारी आसिला केउंटू अकाल बात्या फनी सुना फसल क्षेत्र को करिला जे हानि चषा मुंडे हाथ दे गड़ुची माटी रे चषा मुंडे दे हाथ दे गड़ुची माटी रे दारुण शासकर मन पड़ू नाही थरे कथारे सरकार करिछि योजना भूत पोषिया को एते बड़ बाहाना सरकारी बैंक गोष्ठी मागंती सुध सरकारी बैंक गोष्ठी मागंती सुध एथुरु किपरि सरबरा हेबो से मुक्त कृषक ए जंत्रणा को पारे ना सही कृषक ए जंत्रणा को पारे ना सही विषर बोतल को सांगे निये से बही सरकारी बाबू सब योजना आनती सरकारी बाबू सब योजना आनती गरीबी खटिकिया कामे न आसंती बड़ लोक शिल्पपति काम करती चाषी आईन सब चुली रे पड़ती बड़ लोक शिल्पपति काम करती चाषी आईन सब चुली रे पड़ती कालिया योजना 2000 दे चुचुमा दे पिला दियंती ठकाई कालिया योजना 2000 दे तेलिया मुंडरे तेल मारी चिकण करती निज पई निजे योजना आनती तेलिया मुंडरे तेल मारी चिकण करती निज पई निजे योजना आनती कृषक जो दिन कथा बुझी पारिबो पुंजीबाजी नर्क जत्रणारू मुकुली पारिबो। नमस्कार। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर प्रणाम। वर्तमान वर्षा ऋतु से एक सुंदर कविता नाइसन दि रोटारियान आदिनारायण खंडवाल कवितार शीर्षक आसे हे वर्षा आस भरा सपनार उताल कदम्ब भरा सपनार उताल कदम्ब सबुज पणंत ढाली चाही रही थाए पियासी नयने चाही रही थाए पियासी नयने श्रावणर वारी धारी श्रावणर प्रीति धारी
ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରୀତି ଧାରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କରତାଳିରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କବିତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ବର୍ଷା ବିନା ଯେମିତି ଚାଷୀ କୂଳ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ଉଠିଯାଏ, ସେଇ ଅଭିସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୋର ଆସ ହେ ବର୍ଷା ଆସ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଗଡ଼ିଲାଣି ଆଷାଢ଼ ମାସ, ତୁମ୍ଭକୁ ସଭିଏ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ସର୍ବନାଶ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେ ହାହାକାର ବାଜି ନିଧାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ତ୍ରାସ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେ ହାହାକାର ବାଜି ନିଧାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ତ୍ରାସ, ରୌଦ୍ର ନାମଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦ କରାଳ କାଳିମା ବେଶ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ନଦୀନାଳ ସବୁ ଶୁଖିତ ଗଲାଣି, ନଦୀନାଳ ସବୁ ଶୁଖିତ ଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ରୋଷ, ଚାତକ ପକ୍ଷୀଟି ଅନାଇ ବସିଛି ମେଣ୍ଟିବାକୁ ତାର ଶୋଷ, ମେଣ୍ଟିବାକୁ ତାର ଶୋଷ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଫାଟିଦ ଗଲାଣି, ନ ମିଳେ ଚାରଣ ଘାସ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଣ ଭୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଉପବାସ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଜଳ ବିନା ବୃକ୍ଷ ରୁଦ୍ର ପତ୍ରହୀନ, ଜଳ ବିନା ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରହୀନ, ସତେ ଜରା କରେ ଗ୍ରାସ, ମୃତ୍ୟୁର ଚିତ୍କାର ବିକଟାଳ ହସ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଉପହାସ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଚଷା ପୁଅ କାନ୍ଦେ ଦେଖି ତାର କ୍ଷେତ, ମନରେ ହତାଶ ବାସ, ଚଷା ପୁଅ କାନ୍ଦେ ଦେଖି ତାର କ୍ଷେତ, ମନରେ ହତାଶ ବାସ, ବିଲବାଡ଼ି ଛତେ ହେବ କି ପଡ଼ିଆ, ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ତା ଚାଷ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଜଳ ବିନା ଶୁଭେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ, ଜଳ ବିନା ଶୁଭେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ, ହଜିଛି ସକଳ ହସ, ଦୁଃଖେ ବିତେ ଦିନ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଟହାସ୍ୟ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଜଳ ଜମି ବଣ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ, ଜଳ ଜମି ବଣ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ, ସବୁ ତ ଆମରି ଦୋଷ, ଆଖି ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହେଉ ବାଟବଣା, ଲୋଭ ସ୍ୱାର୍ଥ କରେ ଗ୍ରାସ, ଲୋଭ ସ୍ୱାର୍ଥ କରେ ଗ୍ରାସ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। କରୁଛୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କରି ଅବଜ୍ଞା, ସଜାଡ଼ିବୁ ପରିବେଶ, ରୋପି ବୃକ୍ଷ ରାଜି ଜମି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଫୁଟାଇବୁ ଫୁଲେ ହସ, ଫୁଟାଇବୁ ଫୁଲେ ହସ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ତୁମରି ପରସେ ଧରଣୀ ହସିବ, ତୁମରି ପରସେ ଧରଣୀ ହସିବ, ସଜନ ବନାନୀ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁଜ ବନାନୀ ଦୃଶ୍ୟ, ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ପ୍ରକୃତି ହସିବ, ହସିବ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ହସିବ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ, ଆସ ହେ ବରଷା ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ପିପିଲିର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯୁଦ୍ଧ। କବିଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କରତାଳିରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ମୃତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି, ମୃତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି, କି ଲାଭ ମିଳିବ ଆଉ, ହଜିବାର ଯାହା ହଜି ସେ ଯାଇଛି, ହଜିବାର ଯାହା ହଜି ସେ ଯାଇଛି, ଖୋଜିଲେ ଯାତନା ବହୁ, ଖୋଜିଲେ ଯାତନା ବହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋର କବିତା। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ବିଶ୍ୱବାସୀ ନଥିଲେ ତ ଜାଣି, ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରୋଧ ଅହଂଭାବ, ଗର୍ବର ଖଳଗ୍ରହ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ବିଧ୍ୱଂସିବ ସକଳ ଭୟାବହ। ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନଗରୀକୁ କ୍ଷଣିକରେ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସହର ପାଲଟିଯାଏ ପାଉଁଶ ଗଦା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିର୍ଜନତା ଆଉ ବିଭୀଷିକା। ଏଠି ଦୁଃଖ କିଏ ପାଏ ଆଉ ଖୁସି କିଏ ହୁଏ? ଧରାଶାୟୀ କିଏ, ବିଜୟୀ କିଏ? ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉ ଅବା ଇରାନ। ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ବିନାଶର। ଏଠି ଜିତିଛି କେବଳ ଅହଙ୍କାର। ଏ କି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଏ କି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ। ସରହଦକୁ ନେଇ ରଚିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କେତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚେ, ନଥାଏ ଯାର ହିସାବ।
ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହିଂସ୍ର ପଶୁଠାରୁ ହୁଏ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ରଚିଯାଏ ଜଘନ୍ୟ ଚକ୍ର ଭିୟମାନ ବିଶ୍ୱବାସୀ କେବଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଚକିତ ଲୋତକେ କୁହୁଳୁଥିବା ଧୂଆଁ ଆଉ ପାଉଁଶ ମିଶା ଲୁହ କହିଦେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛି କେବଳ ଅହଙ୍କାର। ଲିଭେଇ ଦିଅ ମନରୁ ଅହମିକାକୁ, ଲିଭେଇ ଦିଅ ମନରୁ ଅହମିକାକୁ, ଆତଙ୍କ ରଚୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବେଳ ଥାଉ କରିନିଅ ନିଜ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଡ଼ି ଚାଲ ଜୀଇବାକୁ ଏକ ସରଳ ଜୀବନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ଶେଷ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ତୁମରି ଆଜ୍ଞାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ, ତୁମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ସବୁ ତ ଦେଇଛ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ଜିଉଁଛି ଏଠାରେ ନୀତି ଗରଳ ପିଇ, ନୀତି ଗରଳ ପିଇ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝି, କିଛି ରହିଯାଏ ଲୁଚି, କିଛି ରହିଯାଏ ଲୁଚି। ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ଦିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି, ଆଙ୍କି ଦିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି। ସେହିପରି ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତା ପାଠ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।